Good morning, students. Today we are going to study about civics state government. Okay, listen, 10th standard students, very important. Don't waste your time. Daily study, daily homework, that is better for you. Otherwise you only face the problem. Okay ma, so don't waste your time. Study the 2 mark questions, details, 1 marks, everything write in your test note. Keep it yourself. You are correct it. You are enter the mark. Get it signed from your parent. Okay ma? Okay. Today we are going to study the state government. Listen, see. State government is small errors. Okay. In this lesson we have study structure of the state government, powers and functions of the governor, chief minister, ministers and speaker, then the state legislature. Okay, see, in this lesson first we have study constitution. What is mean by constitution? Constitution means set of laws, rules and regulation that is made by the higher officials or that what important officials people. Okay, see, what is mean by constitution? Constitution means set of laws, rules and regulations. Okay, satta vidhi muraigal. Okay ma, that is everything present in the constitution. See, our government also two wings, that is central and the state government, but today we have study state government. Okay, see, our state country also divided into the 28 states, 9 union territories, and that Delhi is the capital of India. Okay ma, see, in this lesson the structure of the government has formed. Central consists of the 3 branches. First one is executive, legislature and judiciary. What is meant by executive? Executive means administration, ஆட்சி முறை. That is otherwise that ruling, how to rule the country, how to rule the particular department, that one. Okay, yeah. See, that in that state government, who administrate the state government? See, state government administrated by governor, chief minister, council of ministers, again etc. some other people also. Okay, yeah. Then in this lesson first we have study governor. The governor is the constitutional head of the state. Okay, constitutional head. What is my constitutional head? See, அவர் ஒரு அரசியல் அமைப்பு தலைவராக விளங்குகிறார். Okay, yeah. See, generally there is a separate governor in the state, each state, but if situation warrant, the same person may be appointed as the governor of the 2 or more states. Article 154 explain that one. Okay ma, ஒரு கவர்னர் 2 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட 3 ஓகே ஸ்டேட்டுக்கு ஆளுநராக விளங்குகிறார் ஆர் கவர்னராக விளங்குகிறார். ஓகேயா, அப்பாயின்மெண்ட், how to appoint the governor? The governor of the state shall be appointed by the president. ஓகேயா, அவரை அப்பாயின்ட் பண்ணுறது யார்? president. The tenure of his வந்து 5 years. ஓகேயா, but during the pleasure of by the president, அவருடைய term of office, அவருடைய பதவி காலம் 5 ஆண்டுகள். See, he can also be transferred from one state to another state by the president. ஓகே, அவரை வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு என்ன செய்யலாம்? மாற்றம் செய்யலாம் by the president. யார்? பிரசிடெண்டால் மட்டும்தான். He can also resign any time by addressing his resignation to the president. அவர் என்ன செய்யலாம்? அவருடைய பதவியை என்ன செய்யலாம்? ரிசைன் பண்ணலாம். யார்கிட்ட மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும்? பிரசிடென்ட்ட மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். ஓகேயா, see, the legislature of the state or a high court has no role in the removal by the governor. The legislature of the state or high court has a role. See, சட்டமன்றமோ அல்லது உயர் நீதிமன்றமோ ஆளுநரின் பணி நீக்கத்தில் பங்கு பெற இயலாது.
ஓகே, யாருமே அவருடைய பணி நீக்கத்திற்கு என்ன செய்ய முடியாது, இன்டர்ஃபியர் ஆக முடியாது. ட்ரூ கன்வென்ஷன் ஹாவ் been set up the matter of appointing a person as governor of the state. ஓகேயா, ஒருவர் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் என்ன செய்யலாம், நியமிக்கப்படலாம். Article 158 where the same person is appointed as a governor of two or more states. என்ன செய்யலாம், 2-3 ஸ்டேட்ஸு கூட அவர் என்ன செய்யலாம், கவர்னராக அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். அக்கார்டிங் டு த ஆர்டிக்கிள் 158 3A. ஓகேயா, 158 ஆர்டிக்கிளின் படி அவர் 2-3 ஸ்டேட்டுக்கு என்ன செய்யலாம், ஆளுநராக நியமிக்கப்படலாம் ஆர் கவர்னராக நியமிக்கப்படலாம். த நெக்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன். வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் த கவர்னர்? Article 157, Article 158 of the Constitution of India specify eligibility requirement for the post of governor. ஓகேயா, ஆர்டிக்கிள் 157லேருந்து 58 சட்டப்பிரிவில் அவருடைய பதவி, அவருடைய தேவை தகுதிகள் எப்படி இருக்கணுங்கிறது கூறுகிறது. he must be a citizen of India. What is meant by citizen? Those who belong to India, they are called as Indian citizen. இந்தியாவில் பிறந்தவனாக இருந்தால் அவன் இந்திய குடிமகனாக கருதப்படுகிறான். he must have completed 35 years. அவன் எத்தனை வயசு முடிஞ்சிருக்கணும், 35 years. he should not be member of a parliament or any ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். கண்டிப்பாக அவன் எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்க கூடாது. சேம் டைம் இஸ் நாட் ஹோல்ட் எனி அதர் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆக்குபேஷன். எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ப்ராஃபிட் வர அளவுக்கு அவன் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த கவர்னர். லிசன், த கவர்னர் இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர் he has enormous powers. அவர் head of the state executive, he has more powers. The executive function and the powers governor expect in certain case is to be guided by the aid and advice of the council of ministers headed by chief minister. ஆனால் இவர் சீஃப் மினிஸ்டர்கிட்டையும் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்கிட்டே என்ன செய்யலாம், அட்வைஸ் வாங்கிக்கலாம். அட்வைஸ் மீன்ஸ் என்னது, ஏதாவது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது போத் இந்த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்டு யார் கவர்னர் அவங்களுக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம், ஒரு டிசிஷனுக்கு வரலாம். Then next executive powers. What is my executive powers? Already I told what is my executive administration, how to administrate the country. He appoints the leader of the majority party in the state legislative assembly as the chief minister of the state. என்ன செய்யலாம், he appoints the leader of the majority party in the state legislative assembly. What is my state legislative assembly? சட்டமன்றம். இந்த சட்டமன்றத்தில் யார் இருப்பா, ஆல் த எம்எல்ஏ மீன்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. இவங்க எங்கே இருப்பாங்க, ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் இருப்பாங்க. ஓகே, தட் இஸ் இன் சென்னை. லிசன்சி, இங்கே இந்த எம்எல்ஏலாம் எங்கே உள்ளவங்க, ஒவ்வொரு கான்ஸ்டிகுவன்சி, ஒவ்வொரு தொகுதியில் இருந்து நம்ம மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க, எலெக்ட் பண்ணி we have put the vote those who get majority vote in that particular constituency, they are what, எம்எல்ஏ. ஓகேயா, அந்த அந்த இதில் யாருக்கு அறுதி பெரும்பான்மை ஓட்டு கிடைக்குதோ அவங்க எம்எல்ஏ. அவங்க எங்கே இருப்பாங்க, ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இருப்பாங்க. ஓகேயா, இப்போ எல்லா ஸ்டேட் எம்எல்ஏயும் சேர்ந்து ஒரு லீடரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அவர் தான் யார், சீஃப் மினிஸ்டர். இந்த சீஃப் மினிஸ்டரை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறா, கவர்னர். த கவர்னர் ஓன்லி ஹேவிங் பவர் டு அப்பாயிண்ட் யார், சீஃப் மினிஸ்டர். ஓகேம்மா, next he appoint the chairman and member of the state public service commission. யாரெல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க, சேர்மன் அப்பாயிண்ட் பண்ணுற ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் உள்ள சேர்மன் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதும் யார் தான், மெம்பர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதும் கவர்னர் தான். தென் நெக்ஸ்ட் he appoint the state election commissioner. ஓகே, ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனரையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யார், கவர்னர். the next chancellor of the universities, யார், chancellor of the universities அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு. then next acts as a chancellor of universities in the state. இவர் எப்படி பண்ணலான்னா, சான்சலர் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸாக இருக்கிறது கவர்னர். பட் he appoint the வைஸ் சான்சலரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யார், கவர்னர். ஓகேம்மா, தென் நெக்ஸ்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ். கவர்னர் இஸ் அன் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். அவர் ஒரு நடுநிலைவாதியாகவே இருக்கிறார். பட் இஸ் நாட் அ மெம்பர் ஆஃப் த எய்தர் ஹவுஸ் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேச்சர். இதில் மெம்பராக இருக்க மாட்டார். he has the right to summon or prolong the state legislature and dissolve the ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. அவரை லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியை
கூட்டலாம், இல்லைன்னா என்ன செய்யலாம், ப்ரொலாங் என்ன செய்யலாம், கூட்டதற்கும் ஒத்திவைப்பதற்கும் உரிமை, கலைக்கவும் உரிமை உள்ளது. He can address the state legislature at the commencement of the first session after each general election and first session of each year. தேர்தல் முடிந்த பிறகு சட்டசபை அமைந்த முதல் கூட்டத்தொடரையும் மற்றும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கூட்டத்தில் உரையாற்றுகிறார். யார்? கவர்னர். ஓகேம்மா. தென் நெக்ஸ்ட், he can send a message to the houses of the state legislature relating to a bill pending the legislature. ஓகேயா, ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் நிலுவையில் உள்ள மசோதா, அதாவது பில்லுனா மசோதா, சட்டமன்ற அவைகளுக்கு ஆளுநர் செய்தி அனுப்பலாம். ஓகே, he can appoint any member of the state legislative assembly to proceed over the proceeding when the office of both speaker and deputy speaker fall vacant. ஓகேயா, சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் பணியில் காலியாக இருக்கும் பொழுது சட்டமன்றத்தை தலைமை ஏற்று நடத்த எந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரை வேண்டுமானாலும் கவர்னர் என்ன செய்யலாம், நியமனம் செய்யலாம். அதே மாதிரி he nominate the one member to the state legislative assembly from the Anglo-Indian community. என்ன செய்யலாம், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் ஒரே ஒரு மெம்பரை யாரை ஆங்கிலோ இந்தியன் கம்யூனிட்டியாக இருக்க ஒரு ஆளை நியமனம் செய்யலாம். அதே மாதிரி he nominate 1/6 of the member of the state council from among the person having special knowledge. புரியுதுங்களா, நல்ல நாலெட்ஜ் உள்ளவங்கள அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். எதுலன்னா யார் நாமினேட் பண்ணலாம், எதுலன்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் அவங்க எப்படி இருக்கணும்னா நல்ல வெல் நோன் நாலெட்ஜ் இன் லிட்ரேச்சர், சயின்ஸ், ஆர்ட், கோஆப்ரேட்டிவ், சோசியல் சர்வீஸ், இதிலெல்லாம் நல்ல வெல் நோன் நாலெட்ஜாக இருக்கவங்களை நாமினேட் பண்ணலாம். அதே டைமில் எவ்ரி பில் பாஸ்ட் பை த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் வில் பிகம் அ லா ஒன்லி ஆஃப்டர் இஸ் சிக்னேச்சர். ஓகே, எவ்ரி பில் பாஸ்ட் பை த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர், யாருடைய கன்சர்ன் இல்லாமல், யாருடைய கன்சர்ன், கவர்னருடைய பெர்மிஷன் இல்லாமல் அவங்க என்ன செய்ய முடியாது, அந்த பில்லை பாஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேயா, அவருடைய வித்தவுட் த பெர்மிஷன் ஆஃப் த கவர்னர் த பில் வில் நாட் பி பாஸ். ஓகேயா. See, we can prolong ordinance when the state legislature is not in a session under Article 213. Okay. See, the next, he has to lay the annual report to the State Finance Commission and the State Public Service Commission and the Controller and the Auditor General relating to the account of the state before the state legislature. ஓகே அம்மா, மாநிலத்தில் நிதிநிலை அறிக்கை, அரசு பணியாளர்கள் தேர்வாணைய குழு, அரசின் தணிக்கை குழு அறிக்கையை சட்டமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கிறார்கள். ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபினான்சியல் பவர்ஸ். The Constitution confers on the governor the duty to get prepared and introduce the state legislature. What is by financial powers? Financial powers means நிதி அதிகாரம், அது அவருக்கு அதிகமாக இருக்குது. என்ன, introduce the state legislature, the annual budget and also the annual budget. Okay, see, annual budget and also supplementary budget if necessary. என்ன செய்யலாம், ஒவ்வொரு ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தை தயார் செய்து சட்டமன்றத்தில் அறிமுகம் செய்யவும் கடமை ஆளுநருக்கு அரசியலமைப்பு வழங்குகிறது. ஓகே, மணி பில் கேன் பி இன்ட்ரோடியூஸ் இன் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி வித் ஹிஸ் ப்ரியர் இன் ரெக்கமெண்டேஷன். அவருடைய முன்ன அனுமதி இல்லாமல் என்ன செய்ய முடியாது, மணி பில்லை பாஸ் பண்ண என்ன செய்ய முடியாது, மசோதாவை சட்டமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்த முடியாது. ஓகேயா, அவருடைய பெர்மிஷனத்தோடு தான் என்ன அறிமுகப்படுத்த முடியும். He can make advance out of the state constituency fund meet the unforeseen expenditure. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பாராத பல செலவினங்களை ஆளுநர் அவசர நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய முடியும். ஓகேயா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் பவர்ஸ். ஹி அப்பாயிண்ட்ஸ் த அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் த ஸ்டேட். அவர் என்ன செய்யலாம், மாநில அரசின் ஜுடிஷியல் பவர்ஸ், மாநில அரசின் தலைமை வழக்கறிஞரை நியமனம் செய்யலாம். அதே மாதிரி ஹி மேக்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட், போஸ்டிங், ப்ரொமோஷன் ஆஃப் த ஜட்ஜ், டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் இன் த கன்சல்டேஷன் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு. இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயிண்ட் பண்ணது, ஜட்ஜஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறது எல்லாமே கவர்னர் தான். பட் கன்சல்ட் வித் ஹூ? சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த ஹைகோர்ட். வாட் இஸ் மீன் பை சீஃப் ஜஸ்டிஸ்? ஹெட் ஆஃப் த ஹைகோர்ட். ஓகேயா.
The Chief Justice of the High Court in the state is appointed by the President. But Chief Justice யார் அப்பாயின்ட் பண்ணுற? President. See, consultation with who? With Governor. He can burden, commit, review, punishment on respect of appeals for mercy except death sentence. என்ன செய்யலாம்? சப்போஸ் யாருக்காவது பனிஷ்மெண்ட்டை குறைக்கவோ அது கருணையில் அவங்களுக்கு மன்னிக்கவோ செய்யலாம். குறைக்கவும் அவருக்கு உரிமை உள்ளது. ஓகே. டிஸ்கிரிமினேட்டரி பவர்ஸ் அப்படின்னா என்னது? விருப்ப உரிமை அதிகாரங்கள். த கவர்னர் கேன் டிசர்வ் அ பில் ஃபார் த கன்சிடரேஷன் ஆஃப் த பிரசிடென்ட். என்ன செய்யலாம்? குடியரசுத் தலைவரின் பரிசீலனைக்காக ஆளுநரை ஒரு மசோதாவை நிறுத்தி வைக்கலாம். He can call the leader of any party to form the ministry in the state when there is no clear-cut majority to any party. The legislative assembly after the general election. சட்டமன்றத்தின் பொது தேர்தலின் எந்த கட்சியும் அறுதி பெரும்பான்மை பெறாத போது கவர்னர் எந்த கட்சி தலைவரையும் ஆட்சி அமைக்க அழைக்கலாம். ஓகேயா? Then emergency powers. If the governor is not satisfied that the government of the state is not carried on in accordance with the provisions of the constitution, he may under article 356 recommended to the president to improve the president rule in the state. புரியுதுங்களா? மாநில அரசியலமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா விதிகளுக்கு செயல்படவில்லை என்று ஆளுநர் உறுதியாக நம்பினால் அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 356 படி மாநில அரசை கலைக்க குடியரசுத் தலைவருக்கு பரிந்துரை செய்யலாம். ஓகே. அப்போதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி முறைக்கு வரும் வரை ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவருக்கு பிரதிநிதியாக மாநிலத்தை நிர்வாகம் செய்யலாம். ஓகேயா? அடுத்து ப்ரிவிலேஜ் ஆஃப் த கவர்னர். அவருடைய ஆளுநர் சிறப்புரிமைகள் என்ன அப்படின்னா C361 அந்த அவருடைய ப்ரிவிலேஜஸ் ஆஃப் த கவர்னர். The governor of the state is not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done by purporting to be done by him in the executive and performance of these powers and duties. தனது பணிகள் மற்றும் அதிகாரத்தை செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணுவதிலும் செயல்படுவதிலும் எந்த நீதிமன்றத்திலும் பதிலளிக்க அவருக்கு அவசியம் இல்லை. ஓகேயா? சி நெக்ஸ்ட்டு யார்னா சீஃப் மினிஸ்டர். நெக்ஸ்ட்டு சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ரியல் ஹெட் ஆஃப் த எவ்ரி ஸ்டேட். ஓகே. ரியல் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட். பட் அட் சேம் டைம் நாமினல் ஹெட் யார்? கவர்னர். ஓகே. ஹவு டு அப்பாயிண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க? த டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸட். சப்போஸ் ஹி மே ரிமைன் த சீஃப் மினிஸ்டர் as long he enjoy the support of the majority of the member of the state legislative assembly. ஓகே. ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணுனா மறுபடியும் அவர் என்ன செய்யலாம்? கண்டினியூஷன் இருக்கலாம். பட் த டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஒன்லி 5 years. ஓகே. அவருடைய டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் 5 years தான். The next powers and function of the chief minister relating to the council of ministers. The chief minister recommends the person who can be amended as a minister by governor. Okay, yeah. See the chief minister recommend the person who can be appointed the minister by கவர்னர். என்ன செய்யலாம்? மினிஸ்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவா? கவர்னர். அலோகேட் த போர்ட்ஃபோலியோஸ் அமங் த மினிஸ்டர்ஸ். என்ன செய்கிறாரு? ஒவ்வொருத்தருக்கும் அலோகேட் பண்ணுறாரு. என்னென்ன மினிஸ்டர்? எஜுகேஷன் மினிஸ்டரா, ஃபுட் மினிஸ்டரானே அலோகேட் பண்ணுறது யாருடைய பொறுப்பு? சீஃப் மினிஸ்டர் தான். சஃபுல் அண்ட் ரிசஃபுல்ஸ் இஸ் மினிஸ்ட்ரி. சஃபுல் பண்ணுறாரு, பிரித்து எடுக்கிறாரு. ப்ரொசைட் ஓவர் த மீட்டிங் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இட்ஸ் டிசிஷன். என்ன செய்யலாம்? அவர் ப்ரொசைட் பண்ணலாம். மீட்டிங்கை வச்சு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் மீட்டிங் வச்சு ப்ரொசைட் பண்ணி அவங்கள எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சு என்ன செய்யலாம்? என்னென்ன டிசிஷன் எடுக்கணுங்கிறத ப்ரொசைட் பண்ணலாம். ஓகே. கைடன்ஸு, டைரக்ட் கண்ட்ரோல் எல்லாம் பண்ணுறது யார்? சீஃப் மினிஸ்டர். ரிலேட்டிங் டு த கவர்னர் என்ன செய்கிறாரு? அப்பாயிண்ட் தட் ஒவ்வொருத்தரை அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது அவர் என்ன செய்யலாம்? அட்வைஸ் பண்ணலாம். இவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்கள், அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆஃப் த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர், சேர்மன் அண்ட் மெம்பர் ஆஃப் த ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷனர் இவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போதெல்லாம் யார்? சீஃப் மினிஸ்டர் கவர்னருக்கு சொல்லலாம். இவங்க அங்கெல்லாம் வெரி எஃபிஷியன்ட், இவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு என்ன செய்யலாம்? கன்சல்ட் பண்ணலாம், அட்வைஸ் பண்ணலாம். ரிலேட்டிங் டு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். See,
the Council of Ministers advised the Governor with regarding summoning and prolonging the session of the state legislature. Already I told the Chief Minister advised the Governor with regarding summoning கூட்டலாம் அல்லது கலைக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது. He announced the government policies on the floor of the house. என்ன செய்யலாம், என்ன கவர்மெண்ட் பாலிசி எடுக்கணும்னாலும் இவர் முக்கியமான டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு யாருக்கு தான் முக்கிய உரிமை இருக்கிறது, சீஃப் மினிஸ்டருக்கு. அகெயின் இன்ட்ரோடியூஸ் த பில் டு த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. என்ன செய்யலாம், பில்லை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இவருக்கு உரிமை அதிகமாக இருக்குது. ஓகேயா. நெக்ஸ்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் கலெக்டிவ்லி ரெஸ்பான்சிபிள் டு த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். ஓகேம்மா. கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் முக்கியமான பொறுப்பு இருக்கிறாங்க. ஆல் த மினிஸ்டர்ஸ் மஸ்ட் ஹவ் மெம்பர் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. என்னது, அவங்க எல்லா மினிஸ்டர்ஸ் கிட்டையும் இருந்து என்ன செய்யலாம், எல்லாரையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி எந்த மேட்டர்னாலும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது. ஆர்டிகிள் 163 shall be Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in exercise of the functions. Okay, எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்னாலும் they have discussed, Chief Ministers, other ministers and the Governor discussed and finally they have take decision. Other provision relating to ministers, in the Article 64, 164, 164, 1A states the total number of ministers including the Chief Minister in the Council of Ministers in a state shall not exceed 15% of the total number of members to the of the legislative assembly. Okay, function and powers of the Council of Ministers. என்னென்ன functions இருக்குது, to formulate the desired policies of the state, implement effectively, நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவான பாலிசிஸ் கொண்டு வரலாம். அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இட் கண்ட்ரோல் த ஃபினான்சியல் பாலிசி அண்ட் டிசைட்ஸ் த டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பப்ளிக் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஸ்டேட். என்ன செய்யலாம், ஃபினான்சியல் வருமான விதியின்படி என்ன செய்யலாம், டாக்ஸ் வரி விதிப்பு பற்றி அவங்க நல்ல ஒரு முடிவை எடுக்கணும். இட் மேக்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் த ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட். எந்த ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கும்போது என்ன செய்யுது, தே ஹவ் டிஸ்கஸ் வித் ஈச் அதர், டேக் ஸ்டெப்ஸ் டு டிஸ்பியூட் வித் ஈச் ஸ்டேட். என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் மற்ற ஸ்டேட்டில் உள்ளவங்கள்ட்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும். ஈச் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் சூப்பர்வைஸ், கண்ட்ரோல், கோஆர்டினேட் ஆர் வாட் டிபார்ட்மெண்ட் கன்சர்ன். ஓகேம்மா. எல்லாத்தையும் வச்சு எங்கே செய்யணும், ஆனுவல் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு எல்லாமே, பட்ஜெட் எதுனாலும் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் they have take decision. Okay ma, today class is over. Thank you very much. Listen, see, please don't waste your time. Daily study, daily homework. Thank you.